السلام علیکم. صبح پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ماہنور قریشی اور میرے ساتھ ہیں السلام علیکم. رضوان علی احمد کی جانب سے اور صبح پاکستان کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. امید کرتے ہیں آپ اپنے دن کا آغاز کر چکے ہوں گے. ہم بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ایک نیا دن ہے, نئی امید ہے. اس امید, اس دعا اور اس یقین کے ساتھ ہم دن کا آغاز کریں کہ اللہ کرے آنے والا دن, آنے والا وقت ہم سب کے لیے بہت ساری خوشیاں, بہت ساری کامیابیاں لے کر آئے. گزرے ہوئے وقت کی کوئی بھی ناکامی کبھی پلٹ کر ہمارے سامنے نہ آئے. تو پروگرام کے آغاز میں ہم ایک افسوسناک خبر آپ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ لکی مروت میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی بارودی سرنگ سے ٹکرائی ہے, جس کے نتیجے میں کیپٹن محمد فراز الیاس میں دھرتی کے 7 بہادر سپوت شہید ہوئے ہیں. بالکل جناب, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آپریشن کلیئرنس آپریشن جاری تھا اور مادر وطن کی دفاع کے لیے نوجوانوں کی قربانیاں ہمارے لیے ہمارے عزم کو مزید تقویت دیں گی. یہ آئی ایس پی آر کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے اور یہ کلیئرنس آپریشن کے نتیجے میں جو نوجوان کی ہم دیکھتے ہیں کہ 7 سپوت اور ہمارے کیپٹن کی جو شہادت واقع ہوئی ہے, اس پر وزیر اعظم اور صدر مملکت نے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے اور شہداء کو خراج عقیدت, بلندی درجات کی دعا بھی ان کی گئی ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں رضوان کی پوری قوم دہشت گردی کے ناسور سے نمٹنے کے لیے ایک ساتھ کھڑی ہے اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے جہاں پہ ہماری عسکری قیادت, جہاں پہ ہماری سیاسی قیادت مل جل کر کام کر رہی ہے, وہاں پہ پاکستان کی عوام کے بھی جو حوصلے ہیں, جو عزم ہے, اور خاص طور پہ جو شہداء کے لواحقین ہیں ان کا عزم جو ہے وہ پہاڑوں سے بھی زیادہ بلند ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح شہداء کے لواحقین وطن پر اپنے بچوں کی قربانی کو بہت فخر سے قبول کرتے ہیں, وہاں پہ ہم تمام لوگ دعا گو ہیں کہ پاکستان امن کا گہوارہ بنتا رہے. جہاں ہم نے یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کی, وہاں پہ اپنی فرٹرنیٹی, اپنے ہی استادوں کے حوالے سے بھی ایک خبر شیئر کر دیتے ہیں جو سوشل میڈیا پہ کل سے سرکولیٹ کری ہے. انتہائی افسوسناک خبر کہ پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان کے صفحہ اول کی نیوز کاسٹر تسکین ظفر, جن کو سنتے ہوئے ہم سب بڑے ہوئے ہیں, جن کو سنتے ہوئے ہم نے سیکھا ہے کہ خبر کیسے شیئر کرنی ہے, جن کو سنتے ہوئے ہم نے سیکھا ہے کہ تلفظ کیسا ہونا چاہیے, سٹریسز اینڈ پازز کیسے ہونے چاہیے, اس جہان فانی سے کل کوچ کر گئی ہیں. تسکین ظفر صاحبہ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں. ریڈیو پر ان کی آواز, ٹیلی ویژن پر ان کا انداز بیاں بالکل منفرد. اور جیسے ماہنور نے کہا کہ اساتذہ میں سے اگر ہم کسی کا ذکر کریں تو تسکین ظفر صاحبہ کا نام یقینی طور پر صف اول کے اساتذہ میں شامل ہے, جنہوں نے آنے والی نسل کو یہ بتایا کہ اردو تلفظ کو ادائیگی کیسی ہے, خبر کی خبریت کیا ہے, جو حرمت ہے لفظ کی وہ آگاہ کی. اور یقینی طور پر ایک پوری ہم دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹی کا درجہ رکھتی تھی, جس طرح سے انہوں نے بہت سارے ہم جیسے لوگوں کو سکھایا, بتایا. اور کبھی بھی ماہنور ایسا نہیں ہوا کہ کوئی لفظ یا کسی بات کے بارے میں ان سے جاننا ہو اور انہوں نے انکار کیا ہو. یا ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ آگے بڑھ کر سکھاتے ہیں اور پروان چڑھاتے ہیں لوگوں کو. تو ان کی زندگی کے حوالے سے, ان کی خدمات کے حوالے سے ایک پیکج ہے. پیکج بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں. کنزا نقوی کا ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے, آئیے دیکھتے ہیں. ریڈیو ٹیلی ویژن کی دنیا کی ایک ایسی آواز خاموش ہو گئی جس نے 4 دہائیوں تک اپنی ادائیگی, تلفظ اور انداز سے لوگوں کو مسحور رکھا. 80 کی دہائی میں پاکستان ٹیلی ویژن سے اناؤنسمنٹ کرنے والی تسکین ظفر کی دھیمی مسکراہٹ اور مترنم آواز نے ناظرین کو اپنا گرویدہ کر لیا. تسکین ظفر نے بطور نیوز کاسٹر 1998 میں ہونے والے ایٹمی دھماکوں کی سب سے پہلے خبر بھی پڑھی. تسکین ظفر اپنی شخصیت اور دوستانہ انداز کی وجہ سے بھی اپنے ساتھیوں میں بے حد مقبول رہیں. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی اسکرین کی پہچان بننے والے چہروں میں سے ایک چہرہ تسکین ظفر, بہت ہی نرم خو اور نرم لہجے میں بات کرنے والی خاتون, اپنے کام میں کمال, چاہے وہ کولیگس تھے, چاہے وہ میک اپ آرٹسٹ تھے, چاہے وہ پروگرامز میں آنے والے گیسٹس ہوتے تھے, ہر ایک سے ان کی بہت ایک اچھی بات چیت ہوتی تھی. تسکین ایک بہت ہی اچھی, بہت ہی پیاری خاتون تھی, ایک بہت ہی اچھی آواز کی مالک. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت ہی خوبصورت آواز دی. ان کا تلفظ, ان کی ادائیگی, ان کا لب و لہجہ, وہ آج بھی ہمارے لیے ایک اکیڈمی کی طرح ہے. پروفیشنلزم کی تو انتہا تھی ان پہ. 90 کی دہائی میں تسکین ظفر نے جب خبریں پڑھنے کا آغاز کیا, ان کے مداح بڑی تعداد میں خطوط ارسال کر کے ان کے لیے اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتے تھے. حکومت پاکستان نے تسکین ظفر کو ان کی خدمات پر تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا. کنزا نقوی, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد.
जी जनाब, तस्कीन ज़फ़र के हवाले से आप रिपोर्ट देख रहे थे। अब प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कुछ मौसम के हवाले से। और मौसम गर्म और खुश्क है और हम देख रहे हैं कि जो गर्मी का ज़ोर है वो बढ़ता ही जा रहा है। इस्लामाबाद के टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो पिछले हफ्ते कुछ बारिश की वजह से हमारा जो टेम्परेचर था इस्लामाबाद का वो 30 में आ गया था, लाइक 38, 39 या 37 तक भी गया था, लेकिन उससे पहले 40 क्रॉस कर रहा था। मैक्सिमम दर्जा हरारत इस्लामाबाद का 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया। अब इस हफ्ते का जो शुरुआत है वो भी कुछ गर्म और खुश्क मौसम से, और आज इस्लामाबाद का मैक्सिमम दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि दीगर इलाकों में भी मौसम गर्म और खुश्क है। लाहौर 42, कराची में भी 40 तक टेम्परेचर टच कर रहा है। और ईद उल अज़हा की आमद है, शॉपिंग है, ख़ास तौर पर जानवरों की ख़रीदारी है सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए। और इस दौरान महकमे मौसमियात का जो अभी तक बताना हुई है कि मौसम गर्म रहेगा और ईद उल अज़हा पर भी दर्जा हरारत ऊपर ही जाएंगे। तो क्यों ना हम महकमे मौसमियात वालों से बात करते हैं। डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सरदार सरफराज ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं चीफ मेट हूँ, डायरेक्टर जनरल नहीं, पहली वजाहत। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। सर कैसा रहेगा मौसम आने वाले दिनों में, ख़ास तौर पर इस हफ्ते का आगाज़ इस तरह से हुआ है, कल भी मौसम खुश था और गर्मी ज़्यादा थी, अब आज भी गर्मी ज़्यादा है, तो क्या रहेगा मौसम आने वाले दिनों में? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जो एक आंधी का और बारिशों का कुछ एक स्पेल चल रहा था चंद एक जगहों पर, केपी के भी कुछ इलाकों में और पंजाब के भी बेशतर इलाकों में इस तरह से आंधी वांधी चली, बारिश हुई, उसी से टेम्परेचर नीचे आया। जो आप जिक्र कर रहे थे कि पहले तो हीट वेव, बड़ी सीवियर हीट वेव रही थी मई के आखिर तक, तो जून के शुरू होते ही फिर बेहतर हुआ मौसम। तो जो पिछले 3-4 दिन से चल रहा था इक्का दुक्का जगहों पर, कहीं स्कैटर्ड जगहों पर स्पेल चल रहे थे, वो तकरीबन ख़त्म हो गया अब। तो अब आगे तो ड्राई वेदर ही है, अगले एक आध हफ्ते तक समझ लें, कुछ ऐसा ख़ास नहीं है। वही निस्बतन गर्म हो जाएगा मौसम दोबारा से, और टेम्परेचर वही ख़ासकर लाहौर और उससे नीचे नीचे का जो एरिया है पंजाब भर में, वही 40-42 उस रेंज में, 42 कहीं कहीं 44 उस रेंज में जा सकते हैं। और बाकी उस तरह की हीट वेव का उतना डर नहीं है कि जितना पहले मई के आखिरी पूरे 10-12 दिन गुजरे थे, बहुत सीवियर हीट वेव थी और मुसलसल थी। अभी ये कि मौसम गर्म रहेगा लेकिन मिक्स सा रहेगा, मतलब किसी दिन ज़्यादा गर्मी, किसी दिन थोड़ी कम गर्मी, इसलिए कि वो जो उस तरह की सिचुएशन नहीं है कि जो हाई प्रेशर एरिया एक पूरे ने एनवेलप किया हुआ था पाकिस्तान को मई के आखिरी अशरे में, तो उसकी वजह से वो मुसलसल गर्मी पड़ी थी। तो अब ये कि ड्राई वेदर है, चूँकि अगले हफ्ता 10 दिन तक कह लें कोई ऐसा ख़ास वेदर नहीं है, और हफ्ता तक कह सकते हैं हम। ईद के बाद फिर इम्कान है 18 या 19 को कुछ जो नॉर्थ ईस्ट पंजाब है वहाँ से कुछ प्री मानसून बारिशें शुरू होने का इम्कान हो सकता है 19 या 20 तारीख से फिर। सही। सरफराज साहब ये बताइएगा कि जिस तरह आपने कहा कि बारिशों का इम्कान हो सकता है, हीट वेव का अब उस तरह खदशा नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड क्रॉस कर रहा है। अब ऐसे में अब ईद उल अज़हा, क्योंकि ये एग्जर्शन भी होती है, काम भी ज़्यादा होते हैं इस ईद पे, तो क्या वो ईद के जो दिन है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, क्या तब भी टेम्परेचर इतना ही हार्श रहेगा या थोड़ी सी कमी वाकई हो सकती है टेम्परेचर में? थोड़ा सा जो हम देखते हैं कि हवाओं की वजह से या हल्की फुल्की बारिश का कुछ इम्कान है ईद के दिनों में? कोई ख़ास इम्कान नहीं है, ख़ासकर जो आपके मैदानी इलाके हैं ना इनमें, और बिल्कुल नॉर्थ में यानी केपी के कुछ जो शुमाली इलाका जाता है वहाँ पर, और कश्मीर के चंद एक इलाकों में या गिलगित बल्तिस्तान में, उधर हो सकता है कुछ ना कुछ चांस। लेकिन इस्लामाबाद हो गया या इससे नीचे आ जाएँ अब लाहौर, गुजरांवाला वगैरह की तरफ को इतना बहुत ज़्यादा इम्कान नहीं है। हाँ कुछ ये कि ईद के दूसरे नहीं तो तीसरे दिन हो सकता है कुछ चले, कोई आंधी वांधी चले, कहीं हल्की फुल्की बारिश हो जाए, लेकिन ईद तक तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि इसी तरह से मौसम निस्बतन गर्म रहेगा और खुश्क रहेगा। डॉक्टर साहब हम देखते हैं कि अभी मौसम के हवाले से प्रेडिक्शन आती है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से एकदम मौसम तब्दील होता है और डेवलप हो जाता है कोई ना कोई सिस्टम, और किसी खास इलाके में बारिश हो जाती है। कुछ इस तरह के चांसेस प्रिवेल करेंगे? देखिए उसमें असल में कोई ना कोई जो क्लाइमेट चेंज के से उसका ताल्लुक ना भी हो, तो कुछ ना कुछ इनकर्शन यानी वेस्टर्ली वेव कुछ ना कुछ एंटर अगर हो रही हो इस कुछ एरियाज़ में, खासकर जैसे शुमाली इलाका जात की मैंने बात की, वहाँ पर उसके असरात रहेंगे। और फिर जो इधर से ईस्ट साइड से यानी साउथ ईस्ट या ईस्ट साइड से जो करंट्स दाखिल होंगी, तो उनके बाद बारिश वो तो मुझे ईद के बाद की ज़्यादा चांस लग रहा है। उससे पहले इक्का दुक्का जगहों पे हो सकती है कोई किसी जगह पे कोई आंधी चल जाए, कोई लाइट हल्की फुल्की बारिश हो जाए, इस तरह से
کوئی ڈسٹ اسٹارم کی کیفیت ہو جائے، لیکن کوئی ایسا خاص پراپر سسٹم نہیں ہے کہ جس کے تحت پورے مطلب کچھ وائڈ ایریا پہ اچھا ویدر ہو۔ صحیح سرفراز صاحب، اب ذرا رخ کرتے ہیں پری مونسون بارشوں کا۔ دیکھا جائے تو ابھی ہمیں انتظار بھی ہے، لیکن اس دفعہ کہا جا رہا ہے کہ 60% تک جو ہے وہ زیادہ بارشیں متوقع ہیں پری مونسون میں اینڈ مونسون میں۔ تو کیا وہ کس ٹائم پہ سٹارٹ ہوگا؟ وہ جون کے اینڈ میں سٹارٹ ہو رہا ہے یا جولائی کے مڈ میں سٹارٹ ہوگا؟ اس کی ٹائمنگز کیا ہوں گی اور وہ کیا ابرپٹلی سٹارٹ ہو جائے گا یا آہستہ آہستہ جو ہے ود دا پیسج آف ٹائم بارشوں کا سلسلہ زیادہ تیز ہوتا جائے گا؟ دیکھیے مونسون کا تو پراپر جولائی میں ہی ہوتا ہے ہمارے یہاں عموماً، یا ایک آدھ دو تین دن پلس مائنس ہو سکتے ہیں، یعنی 1 جولائی کے بجائے 27 28 29 28 جون سے کہہ سکتے ہیں آپ کہ ہو سکتا ہے شروع ہو جائے۔ لیکن اس سے پہلے میں جیسے بات کر رہا تھا کہ 19 یا 20 سے پری مونسون بارشیں، یعنی وہ جو ایک آدھ ہفتہ یا 10 دن پہلے بارشیں ہوتی ہیں ان کو عموماً ہم پری مونسون بارشوں کے اس میں شمار کرتے ہیں، کیونکہ وہی سلسلہ اگر کنٹینیو ہو جائے تو پھر وہ ظاہر ہے بعض اوقات ہوتا ہے کہ مونسون اور پری مونسون ایک طرح سے کوانسائڈ کر جاتے ہیں، لیکن اس دفعہ ایسے لگ رہا ہے کہ پری مونسون پہلے ہوں گی بارشیں 19 یا 20 جون سے آنورڈ۔ اس سے پہلے تو کوئی اتنا ویدر نہیں ہے، ڈرائی ویدر ہی ہے زیادہ تر جگہوں میں، اور وہ بھی کوئی بہت زیادہ ہیوی اسپیل کچھ جگہوں پر تو متوقع ہو سکتا ہے جو بالکل انڈیا کے ساتھ ملا ہوا ہے، کشمیر کا علاقہ ہو گیا یا آپ کا نارتھ ایسٹ پنجاب ہو گیا، لیکن باقی پنجاب کے بیشتر علاقوں میں مطلب کہ کئی لائٹ رین کئی ماڈریٹ رین اس طرح کا اسپیل متوقع ہے۔ پراپر مونسون کی بارشیں جو ہیں وہ جولائی سے ہی ایکسپیکٹڈ ہیں، اس میں 2 دن پلس مائنس ہو سکتے ہیں، لیکن جولائی سے آنورڈ ہی آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو جی یہ امکان ضرور ہے کہ پورا جو مونسون ہوگا جولائی سے لے کے ستمبر تک اس میں معمول سے زیادہ بارشیں ہیں تقریباً پورے پاکستان میں، سوائے ایکسٹریم نارتھ کے پی کے اور جو دوسرے گلگت بلتستان ہے وہاں پر معمول یا معمول سے کم ہے، لیکن نیچے جتنے علاقے ہیں یعنی اسلام آباد سے نیچے آپ کہہ لیں کہ کراچی تک یہ علاقہ جو ہے ان تمام علاقوں میں معمول سے زیادہ بارشوں کا امکان دکھائی دیتا ہے جس طرح کے ماڈل پریڈکٹ کر رہے ہیں ایز آف ٹوڈیز کنڈیشن۔ اب جن علاقوں کا آپ نے ذکر کیا وہاں پر بارشوں کی ہم دیکھ رہے 2022 میں بھی بارشیں زیادہ ہوئی تھی، خاص طور پر بلوچستان کے انہی ایریاز میں اور سندھ اور پنجاب کی اگر بات کی جائے تو اس دفعہ بھی بارشوں کا زیادہ امکان وہیں پر ہے اور زیادہ بارشیں بتائی جا رہی ہیں، جیسے مانو نے بھی کہا کہ 60 سے 70% زیادہ بارشوں کا امکان ہے۔ کیا کوارڈینیشن ہے این ڈی ایم اے کے ساتھ، پی ڈی ایم اے کے ساتھ، تاکہ خدا نہ خواستہ ہم 2022 والی سچویشن سے بچ سکیں؟ دیکھیے کوارڈینیشن تو بڑی اچھی ہے، نیشنل لیول پہ این ڈی ایم اے نے ابھی پچھلے دنوں 2 دن کی کانفرنس کی ہے، وہی اس کو مونسون کا ہی نام دیتے ہیں، وہ مونسون کنٹیجنسی پلاننگ یا پروگرام۔ اسی طرح سے پروونشل لیول پہ بھی اچھی ہے کہ پی ڈی ایم اے اپنی جو پلاننگ کر رہا ہے جو بھی ڈسٹرکٹس کے ساتھ مل کر رہے ہیں، تو اس میں ہیڈ آفس سے بھی ظاہر ہے کہ وہ لیتے ہیں، فورکاسٹ لیتے ہیں اور گائیڈ لائنس لیتے ہیں، تو آگے چل کر بھی اس میں اسپیل ٹو اسپیل بھی انشاءاللہ ہوا کرے گی، اسی طرح سے کوارڈینیشن رہا کرے گی، تو اس میں کوشش تو پوری ہوگی کہ ہر اسپیل سے نمٹنے کے لیے اچھے سے اچھے تیاری کی جائے۔ صحیح۔ اب آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی سرفراز صاحب، جس طرح ہم بات کریں ویدر کے حوالے سے، ہم نے عید کے حوالے سے بھی بات کی، پھر پری مونسون کے حوالے سے بھی بات کی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماگلا ہلز پہ آگ جو ہے 2-3 دفعہ لگی ہے اور اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے کیونکہ بہت زیادہ موسم ہارش ہے، تو کیا اس کی بھی پریڈکشن ہے ان دا کمنگ ڈیز؟ کیونکہ ٹیمپریچر اب اتنا ہی ہو رہا ہے جس ٹیمپریچر میں پہلے ماگلا ہلز پہ آگ لگی تھی، کیونکہ وہی 40 ڈگری سینٹی گریڈ کا ٹیمپریچر جب ہم بریکٹ کراس کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پچھلے 2 ہفتے میں ایسا ہوا ہے، تو کیا ابھی بھی کیا اس کی کوئی پریڈکشن ہے کمنگ ویکس میں، تاکہ جو ہمارے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ادارے ہیں وہ پہلے ہی سے متحرک ہو جائیں، پہلے ہی سے جو ہے وہ دیکھ لیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا؟ جی جیسے دیکھیں نا، پہلے ذکر ہوا کہ یہ اگلا پورا ہفتہ کوئی عید تک کہہ سکتے ہیں ہم، یا عید کے 2 دن بعد تک کہہ سکتے ہیں، زیادہ تر ویدر جو ہے وہ ڈرائی ہے اور ظاہر ہے اس میں ٹیمپریچرز بھی ہائی ہوں گے، یعنی 40-42 اس رینج میں جا سکتے ہیں دوبارہ سے، لیکن وہ جو پچھلا آپ نے ذکر کیا مئی کے آخری 10 یا 12 دن جو ہیٹ ویو تھی وہ بہت سیویئر ہیٹ ویو تھی اور مسلسل تھی، تو اس میں یہ کہ ایک آدھ دن ٹیمپریچر بہت اپ جا سکتا ہے، پھر دوسرے دن تھوڑا کم ہو سکتا ہے، اس طرح کی سچویشن ہے، لیکن ظاہر ہے مسلسل ڈرائی کنڈیشنز ہوں، اصل میں بیسکلی یہی ہوتا ہے کہ بالکل ڈرائی کنڈیشنز ہوں، الٹرا ڈرائی کنڈیشن جیسے ہم کہتے ہیں، اور پھر ساتھ میں ٹیمپریچرز بھی بہت ہائی جا رہے ہوں، تو پھر ڈر ہوتا ہے اس طرح کی، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ آگ لگنے کا، تو جب ہائی ٹیمپریچر جا رہے ہوں ظاہر ہے اس میں 3 دن کی یا 5 دن کی فورکاسٹ ہماری ویب سائٹ پر موجود ہوتی ہے، اور اگر ہیٹ ویو کا اس طرح کا ہوا تو وہ بھی ظاہر ہے اس کے لیے بھی ایڈوائزری آ جائے گی،
تو پھر اس لحاظ سے ایک طرح سے نا جو مینجمنٹ ہے وہاں کی اس کو کرنا چاہیے. صحیح. بالکل صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر سردار سرفراز صاحب، آپ ہمارے ساتھ تھے اور ہماری دعا ہے کہ آپ بہت جلد جس طرح سے محنت کر آپ کو مزید ترقی بھی دے. بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. اور اب ہم کچھ بات کریں گے کھیل کے میدان سے اور جی کچھ کامیابی کی بات کر لیتے ہیں. کچھ اچھی خبریں شیئر کر دیتے ہیں کیونکہ کل سے سوشل میڈیا پہ جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، جتنا کرٹیسزم ہو رہا ہے، تو ہم ذرا پازیٹیو رخ آپ کو دکھاتے ہیں کہ پاکستان کے کھلاڑی جو ہے وہ پاکستان کا نام روشن بھی کر رہے ہیں. ایتھلیٹس جو ہے ہمارے، اور وہ کھلاڑی ہی ہوتے ہیں اردو میں رضوان، تو وہ پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں، اور نہ صرف پاکستان میں کر رہے ہیں بلکہ اکراس دا گلوب کر رہے ہیں. اور ہم بھی ایسے ہی ایک گروپ کے حوالے سے ذکر کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے. جی، قازقستان میں ایشین روڈ سائیکلنگ چیمپئن شپ میں پاکستان نے گولڈ میڈل جیتا ہے، اور یہ قازقستان میں ہوا ہے. اور اس میں جو پاکستانی سائیکل سوار علی الیاس ہیں، انہوں نے انفرادی ٹائم ٹرائل میں نا وہ سائیکلنگ کا مقابلہ جیت کر اہم کردار ادا کیا ہے پورے ٹیم کی کارکردگی کو بہتر بنانے میں اور بہتر پورٹرے کرنے میں. اور آپ کو بتا چلیں کہ تاریخ میں پاکستان نے پہلی مرتبہ یہ سائیکلنگ میں طلائی کا تمغہ جیتا ہے. پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن کے صدر سید اظہر علی شاہ نے قومی ٹیم کی شاندار کامیابی پر مبارکباد دی. اور یہ ایک انفرادی کھیل ہوتا ہے جو اجتماعی طور پر پوری ٹیم کے لیے بڑا زبردست کام کر دیتا ہے. کل ہماری ٹیم نے بڑا زبردست کھیل کھیلا اور ٹاس جیتنے کے بعد پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور بیٹنگ کرنے کی دعوت دی. تو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 119 رنز تک محدود کیا بھارت کو. ہماری ٹیم کے بلے باز 120 رنز کا ہدف حاصل کرنے میں ناکام رہے. لیکن کچھ ایک دو ایسی اننگز تھیں جنہوں نے کافی سلو ڈاؤن کر دیا رن چیز کو. ایک دو ایسی کروشل وکٹس جو ٹائملی بھارتی بالرز نے حاصل کی. پاکستانی بالرز نے نو ڈاؤٹ بڑی اچھی بالنگ کی، لیکن جس طرح سے بھارت نے کم بیک کیا ہے، ورلڈ کپ کا اس بڑے میچ کا جو پریشر ہے وہ اسی کرکٹ کا حسن ہے. بالکل جناب. اور اس سے پہلے ہم یہ بھی بات کر رہے تھے کہ پاکستان جو ہے ویل پریپیئرڈ اس طرح تھا بھی نہیں، کہ وارم اپ میچز نہیں ہوئے. پاکستان پہلے آئرلینڈ کے اگینسٹ، پھر انگلینڈ کے اگینسٹ، اور پھر ہم دیکھ رہے تھے کہ اس کے بعد ڈائریکٹلی اس میچ کی طرف بڑھا. تو اس میں ایک ریسٹ، ایک پراپر ٹائم، ایک تھوڑی سی اسٹریٹجی بلڈنگ کا تھوڑا سا وقت پاکستان کو نہیں ملا. جو لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر، وہ یہ چیز بھی دیکھیں کہ سچویشن کیا تھی. اس کے ساتھ ساتھ کل ایک چیز جو رضوان میں نے نوٹس کی کہ ہم صرف بات تو کرتے ہیں کہ پرفارم نہیں کیا، کھیل کے آپ ہارے، لیکن جتنا پریشر ہوتا ہے، اور اگر ہم میں سے بھی کسی پہ اتنا پریشر سوشل میڈیا پہ ہو کہ ہمارے اگینسٹ ٹرینڈز چل رہے ہو، تو دیٹ از کوائٹ ڈسٹربنگ ایز ویل. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی ٹیمز کو ڈسون کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جب پرفارمنس ہمیں لگتا ہے کہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے. اور مزیدار بات پتہ کیا ہے، کل جب جیسے ہی بھارت کو 119 رنز پر آؤٹ کیا تو سوشل میڈیا پر دیکھتے ہوئے یہ لگ رہا تھا کہ شاید ہمارے پورے لوگ جتنے بھی فینس ہیں وہ اس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ اس ٹیم کو بڑے خوش ہیں اس ٹیم کی پرفارمنس سے کہ ہم نے بھارت کے جو دنیا کی بہترین بلے باز رکھنے والی ٹیم ہے اس کو ہم نے 119 رنز تک محدود کیا. اب نیو یارک کے وکٹ کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ ابھی تک اس وکٹ پر 5 میچز ہوئے ہیں، 10 اننگز ہوئی ہیں، اور 10 اننگز میں صرف اور صرف 4 مرتبہ، یعنی کہ اس سے قبل ساؤتھ افریقہ اور نیدرلینڈز کے میچ میں 100 رنز بنے ہیں، پاکستان اور انڈیا کے میچ میں 100 رنز بنے ہیں. ادروائز ابھی تک جو ٹیم پہلے کھیلی ہے ان کے بھی 100 رن سے کم ہے، جو بعد میں کھیلے ان کے بھی 100 رن سے کم ہے. تو اس وکٹ پر بیٹنگ کرنا اتنا آسان نہیں ہے، کنڈیشنز اتنی آسان نہیں تھیں. باؤنڈریز کل ہم نے دیکھا نہ ہونے کے برابر تھی بھارت کی اننگز میں بھی اور پاکستان کی اننگز میں بھی. تو یہ وہ فیکٹرز ہیں جو کاؤنٹ کرتے ہیں. پھر ہماری ٹیم سلیکشن کل عماد وسیم ایک طویل عرصے کے بعد ٹیم میں واپس آئے. بالکل. اور اب ہم ایکسپرٹ سے بھی جانیں گے، ہمیں ایکسپرٹ نے بھی جوائن کرنا ہے، ہم ان سے بھی جانیں گے کہ کیا جو ہے سچویشن ہے. لیکن ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے کیونکہ ہم نے آپ کے ساتھ ایک بڑی بیلنسڈ سی اپروچ شیئر کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اچھی خبریں بھی شیئر کی ہیں ہم نے سائیکلنگ سے. اور اب جو ہے اسپورٹس کی میں جو ہم بات کر رہے ہیں اس پر ڈیٹیل میں ہم جانیں گے ایکسپرٹ سے، لیکن آفٹر شارٹ بریک.
कश्मीरी अवाम गुज़श्ता 7 दहाइयों से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत राय शुमारी के मुंतज़िर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में कश्मीरियों से इस्तिस्माब राय का वादा किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत राय शुमारी मसले कश्मीर का वाहिद हल है। इस्तिस्माब राय का मुतालबा करने की पादाश में कश्मीरियों को भारत की बदतरीन रियासती दहशतगर्दी का सामना है। भारत पर दबाव डाला जाना चाहिए कि वो अक़वाम मुत्तहिदा से किए गए वादों को पूरा करे। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमने रुख किया हुआ था खेलों के मैदान का, और अभी भी हम खेलों के मैदान में ही हैं, क्योंकि हमारे खिलाड़ी जो है पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और हमें उन पर फ़ख्र है। वो जैसा भी परफॉर्म कर रहे हैं, वी एक्चुअली ओन इट, और ओन करना बड़ा ज़रूरी है। और इस पर जो है हमें एक्सपर्ट ने अभी ज्वाइन किया है। हमारे साथ प्रोग्राम में नमूद मुस्लिम हैं जो कि PTV के नुमाइंदा हैं। उनसे जानते हैं कि वो किस तरह देख रहे हैं बीइंग एन एक्सपर्ट जो हमारा कल का पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच हुआ। नमूद, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कल का मैच अवाम बड़ी परेशान है और बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रही है। आप बीइंग एन एक्सपर्ट इसको कैसे देख रहे हैं, और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जैसी थी, क्या पाकिस्तान इसी तरह की तैयारी के साथ गया था या थोड़े से चैलेंजेस उसको वहाँ पे पेश आए? देखिए, चैलेंजेस अपनी जगह पे है, लेकिन मैं हैरान इस बात पे कि अवाम परेशान क्यों है इसके बारे में। एक क्रिकेट का मैच है, हार जीत होती थी जो खेल के मैदान में। हार जीत जाहिर है किसी एक टीम ने जीतना है, किसी ने एक हारना है। इनको ये तो याद आ गया कि आपने एक जो लीग मैच है वो एक हार गए अमेरिका से, एक हार गए इंडिया से, लेकिन जो हमारी हॉकी की टीम थी वो भी तो बेचारी सेमीफाइनल में हार गई और उसके बाद वो आगे ना जा सकी। और लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वॉलीबॉल की टीम जो एशियन चैंपियनशिप खेलने गई हुई है वो फाइनल में हार गई। तो लेकिन हार जीत तो खेल का हिस्सा है। और दूसरा आपने कहा तैयारी कैसे गए, तैयारी तो बहुत जिसे कहेंगे कि एक आला तैयारी ही कहूँगा इसको मैं, क्योंकि इससे पहले जब ये इंग्लैंड में थे तो वहाँ पे तैयारी सबके सामने नजर आ गई थी। वो तो नसीब अच्छा है कि वहाँ पर बारिश हुई और मुकम्मल तौर पर ये जो है नहीं जीत सके सीरीज को इंग्लैंड, जो कि क्योंकि जाहिर है कि इंग्लैंड को जितवाने के लिए गए थे, तो वो एक वहाँ सूरत हाल रही। और दूसरा ये है कि तैयारी के मामले में मैं समझता हूँ कि जो अगर कल खिलाड़ियों को देखें तो इनफरादी कोशिशों से कभी भी कोई टीम कामयाब नहीं होती। और यही मुझे लगता है कि पाकिस्तान इंडिया के मैच में और अमेरिका के मैच में बहुत इनफरादी कोशिश हुई है। टीम वर्क को देखना चाहिए कि टीम को कैसे मिलकर खेलना होगा, क्योंकि हर खिलाड़ी को अपने तौर पर खेलना एक अजीब बात है। और महानूर, इसमें अगर आप देखें तो बाबर आजम का जो सारे का सारा एतराज़ है, उसने कहा कि हमने पहले 10 ओवर को बेहतर खेला, लेकिन हम बैक टू बैक विकेट गिरवाते रहे, उसके बाद हमारा मोरल डाउन हो गया। तो खेल के मैदान में होता यही है, जीता से जाता है। और तो नमूद, कल के मैच में टर्निंग पॉइंट इमाद वसीम की इनिंग्स थी या फिर रिजवान का क्रूशियल टाइम पे आउट होना था? जी, रिजवान का आउट होना ही टर्निंग पॉइंट था। लेकिन बात सीधी सी है, रिजवान आप खुद जरा गौर करें कि रोहित शर्मा ने जो बाद में बात की तो बिल्कुल 100% वही बात थी कि आप ये अपने खिलाड़ी जाके कहा कि जो काम हमारे बैट्समैन के साथ हुआ है ये पाकिस्तान के साथ भी हो सकता है, हमें बस एक स्कोर बचाना है। और दूसरी खूबसूरत बात जो इसमें लगी वो पाकिस्तान के जो हमारे जो खिलाड़ी थे टीम के, जो क्रिकेट जो टीम प्लेयर्स थे, उन्होंने भी T20 मैच में पूरी कोशिश की है कि वो एक टेस्ट मैच की एवरेज के साथ खेलते रहे। यानी कि बाद में एतराफ़ करना पड़ गया कि बाबर आजम को कि हम डॉट बॉल्स की वजह से हारे हैं। तो मुझे ये बताया कि T20 में कौन इस तरह खेलता है कि 60 के स्ट्राइक रेट के ऊपर, 58 के स्ट्राइक रेट के ऊपर। अभी अगर आप निकाल के देख रहे तो किसी का भी स्ट्राइक रेट जो है सिवाय 2 लोगों के, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे, लेकिन ये कि आप खुद देखें कि उनका स्ट्राइक रेट ही कुछ नहीं है। और हमारे यहाँ तो अमूमन ये वाला स्ट्राइक रेट जिसे कहते हैं देखा जाता है, वो तो उधर देखा जाता है। अब इसमें जी सही। अच्छा नमूद, आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि हम ये देख रहे हैं कि पहले भी जो हमारे साथ एक्सपर्ट होते हैं वो हमेशा यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को देखा जाए तो पुरानी जो अभी हमने सीरीज़ देखी वर्सेस पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड, उसमें पाकिस्तान
ذرا ہارڈ لک کا شکار رہا. انفارچونیٹ سچویشن رہی پاکستان کے ساتھ. کچھ میچ بارش کی نظر ہو گئے, پاکستان پراپرلی پرفارم نہیں کر سکا. اب اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 میچز کے بعد ہی پاکستان از آؤٹ آف دی اننگز. پاکستان پہ کیا ہارڈ ٹائم کس چیز پہ آ رہا ہے؟ مینجمنٹ کا ایشو ہے پاکستان میں, یہ جو خاص طور پہ ابرپٹ تبدیلیاں ہو رہی ہیں, کنسسٹنسی نہیں ہے, کیا چیز ہو کہ ہم اپنی کرکٹ کو پراپرلی کرکٹ کو ایز اے گیم ڈیولپ کر سکیں, ہماری کرکٹ ڈپلومیسی کے طور پہ ڈیولپ ہو. ہماری کرکٹ تو اتنی زیادہ وہ رسپانسو وے میں چل رہی ہے کہ جیسے کوئی ایکشن ہوتا ہے ساتھ ہی اس کے رسپانس میں ایک اگلا ایکشن ہو جاتا ہے. کوئی کنسسٹنسی نہیں چل رہی جس طرح ٹیمز میں ہونی چاہیے. ریزن کیا ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں, آپ نے ایک ساتھ ہی بہت سارے سوال کر دیے کہ اگر دیکھا جائے تو کرکٹ ڈپلومیسی کی بات کر رہے ہیں, ہماری ٹیم کی مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں, کھلاڑیوں کی بات کر رہے ہیں. رات کو ایک بات ہو رہی تھی کہ جس میں جو چیئرمین کرکٹ بورڈ ہے انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ ٹیم میں کیا چل رہا ہے. تو ٹیم میں جو چلنے کی باتیں تھی وہ بھی سامنے ہیں. اب کم از کم چیئرمین کرکٹ بورڈ تو یہ مان رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ٹیم میں چل رہا ہے, اور وہ چلنا نہ چلنا بات کی بات ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے گئے ہیں, تو اس میں وہاں پہ موجود جو کوچ ہے, جو مینیجر ہے, کیا ان کو امریکہ سے ہارنے کے بعد یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ ہم نے ٹیم کو ٹیم بنا کے کھلانا ہے؟ کیونکہ اگر آپ ابھی بھی دیکھیں, چلے لاسٹ ٹائم تو آپ کی عامر کا اوور تھا, اس میں بیڈ لک ہو گئی, لیکن اس سے پہلے جو میچ امریکہ کے میچ میں امریکہ کے ساتھ جو میچ ہوا تھا اس میں لیکن آپ کا اسکور برابر کیسے ہوا تھا؟ آج کے میچ میں اگر آپ 13 کے منحوس جو ہنسا ہے اس میں پھنس گئے ہیں کہ آپ کے جو 3 کھلاڑی ہیں وہ 13 رن پہ آؤٹ ہو رہے ہیں, بابر اعظم سمیت, عثمان خان, فخر زمان, اور ٹوٹل ٹیم جو ہے 113 کے اوپر جسے کہیں گے کہ وہ آؤٹ ہو رہی ہے. تو اس میں قصور مینجمنٹ کا نہیں ہوتا ہے, اس میں قصور ان کھیلنے والوں کا ہوتا ہے کہ جو کہ میدان میں موجود ہوتے ہیں. دیکھیں, جس طرح کے بھی لوگ گئے, جیسے بھی لوگ گئے, آپ کسی بھی کھلاڑی کے انگلی اٹھا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کھلاڑی اچھا کھلاڑی نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کا ایک آپ قبلہ تو درست کیا جائے. مینجمنٹ کا مسئلہ ہمیشہ رہا ہے, کب کون راضی نہیں ہوتا. سیدھی سی بات ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ابرپٹ تبدیلیاں ہیں, کوچ کا جو آنا پاکستان میں اور ورلڈ کپ سے کچھ عرصہ پہلے ہی آنا, یعنی کہ آپ نے چند ہفتے دیے ہوں اور اس کے بعد آپ یہ کریں, وہاں پر بولنگ کوچ کا ہونا اور نہ ہونا ایک برابر لگتا ہے جیسے کوئی وہاں پر تھا نہیں. اب یہ کہا جائے کل کے میچ میں, اگر ہم زیادہ اعتراض کرتے ہیں ٹیم کے اوپر تو وہ تو برا ہوگا, لیکن کل کے میچ میں اگر یہ کہا جائے کہ یہ جو سکور تھا جس کو پوری دنیا نے شور مچا دیا کہ جناب بہت ہی تھوڑا سکور ہے یہ 119 کا, اور یہ بڑا کیا کہتے ہیں پاکستانی جو ہمارے بالرز انہوں نے بڑا کمال کر دیا. جناب اس میں کمال شمال کی بات نہیں تھی, ٹھیک ہے انہوں نے اچھے آؤٹ کیے, وکٹ اچھی لی, لیکن اس کے جواب میں آپ انڈین بالرز کو بھی دیکھیں تو یہ پچ کے اوپر ایسے ہی ہونا تھا. اگر آپ کے بالرز کو وہ پچ سپورٹ کر رہی ہے تو یقینی طور پر جو دوسرا بالر آئے گا وہ بھی تو بالنگ کرواتا ہے نا, وہ تو فٹ بال کھیلنے نہیں آئے گا, تو اس کی بال کو بھی اتنے ہی سپورٹ ملے گی. پرابلم یہ ہے کہ آپ نے پلان کر کے آنا تھا. وہ ہم ایک کولوکیل ہے لینگویج, یعنی کہ عامانہ گفتگو میں یہ بات کرتے ہیں کہ کرکٹ تو ظاہر ہے وہ گیم ہے جس میں گھیرا جاتا ہے دوسری ٹیم کو, کہاں پہ جا کے اس کو روکا جائے. اور سیم وہی ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ جو کھلاڑی ہیں اچھے کھلاڑی ہیں, انٹرنیشنل لیول کے کھلاڑی ہیں, پلیئر کھلاڑی ہیں, جسے میں کہوں گا کہ ایک پروفیشنل کھلاڑی ہے, لیکن وہ بھی ایسے جیسے کہتے ہیں نا گھیرے میں آ گئے کہ اس کے بعد وہ پریشر آپ کو میچ ہروانے تک لے گیا. سیدھا آپ کے ہاتھ میں میچ تھا سارا. آخری 10 اوورز میں اگر انٹینٹ کی بات کی جائے تو وہ نسیم شاہ نے آخری اوور میں آ کے شو کی, افتخار احمد موجود تھے, پھر اماد وسیم موجود رہے وکٹ کے اوپر, کافی دیر تک موجود رہے. پھر ہم نے دیکھا کہ شاداب خان بھی اتنی جلدی روانہ ہو گئے, پچھلے میچ میں اننگز اچھی کھیلی. تو انٹینٹ شو کر کے فائٹ کر کے ہارنا ایک الگ چیز ہے. جس طرح سے کل ہمارے بیٹرز نے خاص طور پر مڈل آرڈر نے بیٹنگ کی, وہ تو بہت ہی ڈیفرنٹ چیز نظر آ رہی تھی. سر دیکھیں, ابھی دوبارہ اگر آپ ایک بار سکور کارڈ کی نظر ڈالیں کہ آپ کے جو کھلاڑی ہیں ان کا سوائے ایک فخر زمان کے جو 13 سکور کے اوپر 162 کی اس کی رن ریٹ ہے, یا پھر آپ کے بابر کا 13 سکور بنا کے 30 کا رن ریٹ ہے. باقی کا تو رن ریٹ پہ اگر آپ جائیں تو وہ 100 سے کراس کر نہیں تھا. یہ اس رن ریٹ پہ آپ کی ٹیم کھیلی ہے کہ جو کہ ٹیسٹ میچ میں کھیلا جاتا ہے. ایسے تو ون ڈے پہ بہت کم کھیلتے ہیں. یہ تو وہ آپ رن ریٹ چیک کریں کہ دیکھیں, آپ کہہ رہے ہیں انٹینٹ کی بات کر رہے ہیں, انٹینٹ تو تب شو ہوگا نا کہ جب کھلاڑی نظر آ رہا ہو. اگر آپ کل شاداب کو دیکھیں, شاداب کتنے پیار سے آؤٹ ہوا, جیسے پتہ نہیں کہ وہ اسی انتظار میں تھا. اور پوری اچھا اب وہ جو کل کے جو 3 آپ کے
جو ماشاءاللہ خیر سے کیچ ہے کہ کھلاڑی کے وہ اب وہ رشپ پنت کے جو خاص طور پر جو کیپر ہے ان کے آپ کیچز چیک کریں ذرا کہ آپ نے 42 رن کی اننگز آپ خود کھیلنے کی ان کو اجازت دی ہے کہ آپ 42 رن آرام سے بنائیں اور آپ پریشان نہ ہوں. وہ تو بعد میں بابر اعظم کپتان نے خود اس کا کیچ پکڑ کے اس کو آؤٹ کیا, ورنہ تو ہر کھلاڑی نے پوری کوشش کی ہے کہ رشپ کو یعنی پنت کو کوئی آؤٹ نہ کر سکے اور پنت جو ہے اپنی کم از کم ہاف سینچری کر کے جائے. اب یہ جو ایسے مواقع دینا اور اس کے بعد پھر بھی اسٹک نہ ہونا, ظاہر ہے جو آپ کو لگ رہا ہے پیچھے ایسا بہیو کرے تو آپ کو ایک ایک سکور بچانا نا جی, ایک ایک سکور بنانا ہے, اور وہ اگر آپ ٹریننگ نہیں کی تو پھر تو حیرانگی کی بات ہے کہ ہر کھلاڑی کو کم از کم وہاں پہ جو موجود مینجمنٹ کو سوچنا چاہیے, کیونکہ آگے آپ کا آگے سائڈ جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ اتنی آسان ہوگی, کیونکہ اگر مگر کی کیفیت میں آپ ڈال کے لوگوں کو خوش تو کر دیں گے, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ امریکہ کے لیے ایک میچ جیتنا صرف, اور اگر امریکہ ایک میچ جیت جاتا تو وہ تو آگے چلا گیا, آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں یہاں پر. وہ ٹیم جو پہلی مرتبہ آپ کے ورلڈ کپ میں آئی ہے, پہلی مرتبہ ورلڈ کپ کھیل رہی ہے آپ کے گروپ کے اندر, اب کوئی موقع ہی ہو سکتا ہے کہ ہو جائے, کیونکہ انڈیا تو اگلا میچ نہیں ہارنے والا, لیکن اگر آپ معجزات کی تلاش میں ہیں تو آپ کر لیجیے. لیکن اب جو آپ کا جو یہ گروپ اے ہے اس میں تو انڈیا اور یونائٹیڈ اسٹیٹ جو ہے دو میچ کھیل کے دو جیت چکی ہے, اب پیچھے دو میچ رہ گئے, دو میچ میں آپ کیا کر لیں گے, کیسے بنائیں گے. صحیح صحیح, بہت شکریہ نمود مسلم, آپ کی قیمتی وقت کا. ہم بات کر رہے تھے پاکستان ورسز انڈیا کل کا جو میچ ہوا ہے, اور ہم نے دیکھا کہ عوام کچھ مایوس نظر آ رہی ہے, لیکن اس کے پیچھے ریزنز کیا ہے, کیا ٹیم کی طرف سے غلطیاں تھیں, کیا چیز ہے جو بیسکلی ریزن بنی جس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. تو بیسکلی اس پر نمود ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ہم نے صرف جو ہے وہ کرکٹ کے حوالے سے بات نہیں کی لیکن اچھی خبر بھی شیئر کی ہے. تو اس طرح کے حالات آتے رہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ جگہوں پہ ہماری ٹیم پرفارم نہیں کر پاتی, لیکن جہاں پہ پرفارم کر رہی ہے اس کو اون کرنا, اس کو پروموٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ہماری ٹیم نے کل فائٹ کیا, مقابلہ کیا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جس ٹورنامنٹ میں پاکستان ٹیم شرکت کر رہی ہے وہیں پر انگلینڈ بھی ہے, ساؤتھ افریقہ بھی ہے, نیوزی لینڈ کی ٹیم بھی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں افغانستان سے ہار گئے اور بڑے لوئسٹ سکور پر آؤٹ ہوئی. 83 رنز کے مارجن سے میچ جیتا افغانستان نے, پھر بنگلہ دیش نے اپسیٹ کیا سری لنکا کو ہرایا. تو یہ میچز ہیں اس ورلڈ کپ میں, اپسیٹس ہو رہے ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ورلڈ کپ کے نتائج کچھ مختلف ہے. اسکاٹ لینڈ ابھی اپنے گروپ میں ٹاپ کرا ہے جس میں انگلینڈ بھی موجود ہے اور آسٹریلیا بھی موجود ہے. پھر بات وہی ہے نا کہ مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا, تو مقابلہ کرنا چاہیے, پرفارم کرنا چاہیے. اب پچ اگر ہمارے لیے فیوریبل نہ ہو, سچویشن فیوریبل نہ ہو, تو بینگ اب پاکستانی ہمیں سمجھنا چاہیے, اپنے کھلاڑیوں کو اون کرنا چاہیے, اپنی ٹیم کو اون کرنا چاہیے. ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں, پھر پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ناظرین, قصور سے ہم واپس آئے. یہ مناظر آپ نے دیکھے, یقینی طور پر ہماری یہ تمام تر دعائیں ہیں ان تمام والدین کے لیے, ان تمام شہیدوں کے لیے جو قربانیاں دے رہے ہیں. اور رضوان, ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری قوم کا یہ عزم ہے کہ وہ اپنے بچوں کو, اپنے آپ کو اس وطن پر قربان کریں گے. اور کبھی بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی عوام پیچھے نہیں ہٹی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیاسی قیادت ہو یا عسکری قیادت ہو, وہ تو آگے ہے ہی, وہ تو سرحدوں کی حفاظت بھی کر رہی ہے اور اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کر رہی ہے, لیکن عوام بھی ان کے ساتھ کھڑی ہیں اور اپنے بچوں کی قربانیاں دے رہی ہیں, اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہی ہیں اس وطن کے لیے. تو اس وطن کی حفاظت ہم تمام افراد پر فرض ہے. اب پروگرام کا سلسلہ ذرا آگے بڑھاتے ہیں. جہاں ہم بات کرتے ہیں عسکری قیادت کی, جہاں ہم بات کرتے ہیں سیاسی قیادت کی, تو وہاں پہ ڈیموکریسی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور ڈیموکریسی کا مطلب ہی یہی ہے کہ فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل, یعنی کہ اس ملک میں رہنے والے تمام افراد, چاہے وہ اقلیت ہوں چاہے وہ اکثریت ہوں, وہ برابر کے حقوق جو ہے وہ انجوائے کر سکے. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پہ میجورٹی ہوتی ہے تو وہ بھی اقلیتوں کے جو مائنورٹیز ہیں ان کے حقوق کو ڈیمیج کر رہی ہوتی ہے. اور یہ میں بات کر رہی ہوں بھارت کی, جب ہم میجورٹی حقوق کو ڈیمیج کر رہی ہوتی ہے اقلیتوں کے, تو وہاں پہ ایک ہی نام سامنے آتا ہے بھارت کا, اور ہم دیکھ رہے ہیں. جی, پوری دنیا میں نور, اگر ہم ذکر کریں نا کہ اقلیتوں کا استحصال, تو سب سے پہلے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں, سب سے پہلے جو نام آئے گا وہ بھارت کا ہی آئے. وہاں پر مسلمان ہوں, سکھ ہوں, عیسائی ہوں, یہاں تک کہ ہندوؤں کی وہ کاسٹ جو لوور کاسٹ کہا جاتا ہے وہ بھی اس چیز سے مبرہ نہیں ہے, انہیں بھی نشانہ بنایا جاتا ہے. اچھا رضوان, یہ ابھی سے نہیں ہے, یہ بہت سال پہلے سے ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1920 میں
जब एक कंसेप्ट आया शुद्धि तहरीक का, और उस शुद्धि तहरीक में ये था कि तमाम लोगों को अगर ज़बरदस्ती हिंदू कर दिया जाएगा तो उससे क्या होगा कि प्रॉपर ग्रेटर उसका अपने मज़हब का एक कंसेप्ट फैलेगा। अभी भी हम देख रहे हैं कि आज़ाद तो हो गया पाकिस्तान, लेकिन वो तहरीक, वही माइंडसेट, वही आइडियोलॉजी भारत में जारी है। और मोदी हुकूमत की ज़ेर निगरानी हमने देखा कि सिर्फ मुसलमान वहाँ पे टॉर्चर नहीं हो रहे, बल्कि भारत में अक़लियतों में क्रिश्चियंस को भी टॉर्चर किया गया है, उनके चर्चेस जलाए गए हैं। अब हम देख रहे हैं कि जो इलेक्शंस हुए, रीसेंट इलेक्शंस, उसमें अवाम ने बताया कि वो इस चीज़ को रिजेक्ट तो कर रही है, लेकिन स्टिल हम देखते हैं कि मोदी फिर से एक दफ़ा, तीसरी दफ़ा फिर वज़ीर आज़म बन रहे हैं। और वो कितना ज़्यादा, जैसे ही वो उनको वैसे भी कसाई का खिताब इस वजह से दिया गया कि जैसे ही वो वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने गुजरात में जो मुसलमान हैं उनके खून से होली खेलना शुरू कर दी। तो अब इस हवाले से हम बात करेंगे, और ख़ास तौर पे रिजवान जब हम बात करते हैं मोदी सरकार के हवाले से तो कितना ज़्यादा खित्ते का अमन इससे मुतासर होता है, इस पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है रीमा शौकत ने, जो कि माहिर हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की। वी आर सो ऑनर्ड कि रीमा आज आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच मानूर। रीमा, अब हम देख रहे हैं कि मोदी हुकूमत जिस तरह मुसलमानों को, जिस तरह क्रिश्चियंस को और दीगर मज़ाहिब को, ख़ास तौर पे सिखों को टारगेट कर रही है, अब इसका क्या एंड होगा? क्योंकि ये सिर्फ विद इन पाकिस्तान, विद इन, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में तो चले प्रोग्रेस की जा रही है, विद इन इंडिया नहीं है, बल्कि अक्रॉस द ग्लोब, कनाडा में भी वो साजिशों में इस तरह की पकड़े गए, यूएस में भी पकड़े गए, तो इसका क्या नतीजा निकलेगा? देखिए मानूर, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि जब अगर कल नरेंद्र मोदी ने हल्फ उठाया है अपनी थर्ड टर्म को सो कॉल्ड सिक्योर करने के लिए, ये मैं नहीं कह रही, इंटरनेशनल मीडिया नहीं कह रहा, बल्कि विद इन इंडिया जो मीडिया है वो ये कह रहा है कि कल मोदी के हल्फ उठाने से इंडिया का जो एक डाउनफॉल है वो स्टार्ट हो गया। इसकी रीज़न क्या है? देखिए, हम देखते हैं कि जो मोदी ने अपना पहले 2 टेन्योर्स किए वो मजहबी जुनूनियत पे या जो रिलीजन का कार्ड है उसको इस्तेमाल करके किया। आपने ख़ुद बात की कि इंडिया जो है अपने आप को वो एक दुनिया भर में एक डेमोक्रेसी के तौर पर मुतारिफ़ कराता है, लेकिन हमने ये देखा कि ये जो सेकुलर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, आहिस्ता आहिस्ता इसमें क्या कार्ड खेला गया, एक रिलीजियोसिटी का कार्ड खेला गया, रिलीजन को जो है वो निशाना बनाया गया, रिलीजन को सामने रखा गया, और बार बार हमें सेफरानाइजेशन नज़र आई। ये सिर्फ रिलीजन कार्ड जो है ये सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं था, क्योंकि जैसा आपने बात की कि हम जानते हैं कि जो माजी की तल्ख हकीकत है या सेपरेशन की है, उन्होंने मुसलमानों को तो कबूल नहीं किया, लेकिन वहाँ पर रहने वाले जो ईसाई बरादरी है या सिख है, वो उनके भी हकूक़ जो है वो तल्फ किए जा रहे हैं। इसकी एक बड़ी आसान मिसाल या हमारे नाजरीन के लिए ये देखिए कि इस वक्त जब आप देखते हैं कि मणिपुर का जो इंसिडेंट है, जो वाक़या है, वहाँ पर हम देखते हैं कि क्रिश्चियन कम्युनिटी या कम्युनल वायलेंस जारी है। बजाय इसके कि इंडियन मीडिया उसको कवर करे, उन्होंने उसको इज़राइल भेज दिया कि आप जाके वहाँ का कवर कीजिए, वहाँ पैलेस्टाइन को दिखाइए और दिखाइए कि इज़राइल एज सुपर पावर वहाँ पर क्या कर रहा है। ये जाहिर करता है कि इस वक्त इंडिया का जो माइंडसेट है, जो भारत का माइंडसेट है और जो मोदी का माइंडसेट है, वो कैसे कार्ड प्ले कर रहा है। अच्छा, सो मच सो कि आप ये देखिए कि इस वक्त पहले से कहा जा रहा था कि राम मंदिर के भी उन्होंने इफ्तिताह कर दिया। उनका ख्याल था कि शायद जनवरी में जो है हम राम मंदिर का इफ्तिताह करने से जो है वो शायद हम जीत जाएंगे। जीते ज़रूर, लेकिन वो जो अक्सरियत एक्सेप्ट कर रहे थे या उनका एक था कि हम उतनी भारी अक्सरियत, जो कि एक नारा भी बनाया गया था कि अब की बार 400 बार, वो नहीं हासिल कर सके। और उनके लिए इस वक्त एक मोदी हुकूमत के लिए बहुत चैलेंजिंग ये होगा कि उन्होंने कभी ऑपोजिशन के साथ मिलकर काम नहीं किया। उनको जो है अब अपनी पॉलिटिक्स रन करने के लिए, अपनी गवर्नमेंट रन करने के लिए ऑपोजिशन की ज़रूरत है, उस तरह से रिक्वायर्ड मेजॉरिटी बनाने के लिए। जी बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम पाकिस्तान में हैं, जब हम इंडियन मीडिया को देखते हैं या इंडियन पॉलिटिक्स को स्टडी करते हैं, देखिए मोदी को एक्सपीरियंस नहीं है कि अपनी पावर शेयरिंग में बांट कर खाने की। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि जब वो मिनिस्ट्रीज़ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कौन सी जमात किस तरह की मिनिस्ट्री चाहती है। इसी तरह हमेशा से मिसाल दी जाती है कि जी ये वन मैन शो है, वन मैन पॉलिटिक्स है, कि सिर्फ मोदी के इर्द गिर्द जो जिस तरह से मोदी चाहते हैं वो पॉलिटिक्स को रन करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग एक सामने आई कुछ अर्सा पहले कि लोकसभा में भी ये कहा जाता है कि ये मेरे अल्फाज नहीं बल्कि इंडियन मीडिया के हैं, वो ये कहते हैं कि जी लोकसभा में अगर कोई भी जो आपका पार्लियामेंटेरियन है, कोई आपका मिनिस्टर है, अगर हुकूमत पर तनकीद करता है तो उसको लोकसभा से निकाल दिया जाता है। ये कभी बात मीडिया पे सामने नहीं आई, लेकिन ये इंडियन मीडिया अब खुद बताते हैं। अच्छा, अब कश्मीर के आर्टिकल 370 के हवाले से बात की जाए, डीमोनेटाइजेशन है, फार्मर्स के लॉज है, कुछ अरसे से ऐसी पॉलिसीज़
बीजेपी की तरफ से और ख़ास करके मोदी की तरफ से आ रही थी, जो कि उनके अब इस बार के डाउनफॉल का बायस बनी है। एक बड़ी इम्पॉर्टेंट नुक्ता जो है वो हमें जहन में ज़रूर रखना चाहिए कि देखिए, अगर इस वक्त उन्होंने रिलीजन कार्ड को दोबारा से इस्तेमाल किया है तो ज़रूरी नहीं है कि ये रिलीजन कार्ड आगे भी इस्तेमाल हो सके। आपने अपने इंट्रो में बात की थी कि इस वक्त जो है कनाडा में अगर हम बात करते हैं सिखों की, तो आप ये देखिए कि नेक्स्ट टाइम अपनी इस गवर्नमेंट को सिक्योर करने के लिए, अपने आप को पावर में रखने के लिए, ये जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स हैं, क्या हमें पाकिस्तान में शवाहिद नहीं मिलते कि किस तरह से इंडियन हाथ मुलविस है? आपको टाइम एंड अगेन नज़र आता है। अभी हमने कितनी तफसील से बात की कि कैसे जो है वो हमारे फ़ौजी जवान जो हैं वो अभी तक पाकिस्तान की जो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म है वो जारी है, और इसमें आपको नज़र आता है कि पिछले 10 सालों में किस तरह से बीजेपी या जो इंडियन गवर्नमेंट है उसका हाथ मुलविस रहा है, और ये इंडियन हाथ आपको आगे भी नज़र आ सकता है। वो जो एक पैटर्न है कि आपको पुलवामा के हवाले से नज़र आता है, या आप कभी देखेंगे कि कुलभूषण यादव है या अभिनंदन है, तो अब ये जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स हैं इसको एक न्यू नॉर्मल बनाया जा सकता है इंडियन हुकूमत की तरफ से। दूसरे ममालिक की सरजमीन भी इस्तेमाल करते हैं भारत, और ख़ासतौर पर मोदी हुकूमत में अफ़गानिस्तान की सरजमीन को किस तरह से इस्तेमाल किया पाकिस्तान ने बाकायदा डोजियर फराहम किए। जब रीमा, अब हम देखते हैं कि अक्सरियत तो नहीं है, और जो आपने बात की कि जो हुकूमत के मुखालिफ बात करता था उसको कांग्रेस या पार्टी से निकाल दिया जाता था, पार्लियामेंट से निकाल दिया जाता था। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी, उनके ऊपर तौहीन मोदी की सूरत में जेल भी रही, उन्हें सज़ा भी मिली। अब क्या ये मोदी का वज़ीर-ए-आज़म बनना इस बात को तक़वियत देता है कि अभी भी हिंदुत्व नज़रिया जो है उसकी एक्सेप्टेंस मौजूद है भारत जैसे सेकुलर स्टेट में? देखिए, हिंदुत्व का जो कॉन्सेप्ट आया था, जिस तरह से मोदी ने अपनी पॉलिटिक्स के लिए इसके ऊपर एक कार्ड प्ले किया था या उसको इस्तेमाल किया था, एक नैरेटिव बिल्ड किया था सेफ्रोनाइजेशन के ऊपर। आप ये मिसाल देखिए कि हमने गुज़िश्ता चंद सालों में देखा कि किस तरह से कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा मुहिम चलाई गई, उसके ऊपर भी मोदी सरकार की तरफ से पाबंदी लगाई गई थी। उसको भी इंटरनेशनली या विद इन जो डोमेस्टिकली इंडिया के अंदर भी उस तरह से कवरेज नहीं दी गई। लेकिन अब एनालिस्ट ये कहते हैं कि उसके भी नताइज सामने आए हैं, और उन्होंने शो किया है कि जो विद इन इंडिया जो आपके रहने वाले बाशिंदे हैं वो भी खुश नहीं हैं। इसकी मिसाल ऐसे दी जा सकती है कि देखिए, हमने देखा कुछ अरसे में बहुत बात की गई कि इस वक्त इंडिया की इकॉनमी बहुत बढ़ गई है, सब कुछ है, लेकिन इस वक्त जो इंडिया में इन्फ्लेशन है उसको अगर देखा जाए, जो वहाँ पर आवाम के साथ वादे किए गए, ख़ास करके ऐसी जो अग्निपथ तहरीक थी या इस तरह की स्कीम्स इंट्रोड्यूस कराई गई, जवानों को जो है रोज़गार के वादे किए गए, इकॉनमी को बेहतर बनाने की बात की गई, उनकी जो इकॉनमी के फ़वायद थे वो सिर्फ जो टॉप नॉच की इनके जो सेक्टर है उस तक पहुँचे थे, आम आदमी तक नहीं पहुँचे थे। और यही वजह है कि जो अब मोदी हुकूमत के ऊपर बार बार तनकीद की जा रही है कि जो इन्होंने इकॉनमी का कार्ड भी खेला था कि हमने इकनॉमिक रिवाइवल ले आए हैं और इकनॉमिक जो पावर बना दिए हैं, इंडिया एक इस वक्त एक जाइंट इंडिया है, वो सब धरे के धरे रह गए हैं। और इंडिया के लिए इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज होगा, ख़ास करके मोदी हुकूमत के लिए, कि वो किस तरह से अपनी मिनिस्ट्रीज़ भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और कैसे जो है पावर को रन करते हैं। अच्छा, जहाँ पे हम मोदी हुकूमत के लिए चैलेंज के हवाले से बात करें, वहाँ पे रीमा अक़लियतों के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है ये, क्योंकि ना सिर्फ भारत में हम देख रहे हैं कि कनाडा में नजर सिंह के कत्ल में इंडिया मुलविस रहा है, मोदी हुकूमत सरपरस्ती करती रही है, रॉ बहुत एक्टिव रहा है। अब ये चीज़ें जो है ये पूरे खत्ते के अमन को मुतासिर कर रही हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान को मुतासिर कर रही हैं, अफ़गानिस्तान को मुतासिर कर रही हैं। अब ऐसे में क्या चैलेंजेस होंगे जो अक़लियतें वहाँ पे हैं, ख़ास तौर पे क्रिश्चियंस, ख़ास तौर पे सिख, ख़ास तौर पे मुसलमान? देखिए, इस वक्त आपने रीजन की बात की, आप मिसाल लीजिए कि कल जब मोदी ने ओथ उठाया है तो उसमें चाइना शामिल नहीं था। कहने को चीन के साथ वो क्लेम करते हैं कि हमारे ताल्लुकात हैं, लेकिन अब चीन भी इसको रियलाइज़ करता है कि कैसे जो है इंडिया एक रीजनल पावर बनने की कोशिश कर रहा है, असलहे के बलबूते पर, असलहे के ज़ोर पर। उसको कैसे वो प्रोवाइड किया जाता है, कहाँ से इसराइल की जो मंडियों में एक्सपीरियंस के लिए आप कश्मीर को जो है वो अपनी एक टेस्टिंग लैब बनाते हैं, आपके जो माइनॉरिटीज़ मौजूद हैं इंडिया के अंदर उनको टारगेट किया जाता है। डेफिनेटली इस वक्त चैलेंज होगा, लेकिन इंटरनेशनली वही बात है कि देखिए, हमने एज बैठे हुए हैं पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं अपने हमसाया ममालिक से, इंटरनेशनली जितना हम प्रेशर बिल्डअप करेंगे और अपनी लॉबिंग स्ट्रॉन्ग करेंगे, उतने बेहतरीन तरीके से हम जो है वो इस को टैकल कर सकेंगे। रीमा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक चीज़ समझ नहीं आती कि डोजियर मौजूद हैं, शवाहिद मौजूद हैं, कुलभूषण यादव के कंसेंट मौजूद है, सारा कुछ। अब हम आलमी सतह पर जो प्रेशर्स
इंडिया पर बिल्ट होने चाहिए, कहीं पर भी ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर ही सही, बाकी चीज़ें तो बहुत बात की बात है, बेसिक जो इंसानी हकूक़ हैं उनके ऊपर ही, लेकिन वो प्रेशर हमें आता दिखाई नहीं देता। देखिए जैसा बात हुई कि इंडिया ने एक दफ़ा जो इकॉनमी का कार्ड खेल लिया और शो किया कि हमने अपने जवानों को इतना रोज़गार भी प्रोवाइड किया, इस वक्त इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है, टेक्नोलॉजी की बात की जाए, आईटी सेक्टर की बात की जाए, तो उन्होंने दुनिया को जो एक अपना एक कवर करा के जो एक फेस दिखाया है वो अब कितने अरसे तक चलेगा। यही बात है कि हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इस इंटरनेशनली जो है जितना इंडिया को एक्सपोज कर सकते हैं वो करें, और वो हम कैसे कर सकते हैं, हम अपनी लॉबिंग के थ्रू कर सकते हैं, अपने डायस्पोरा के थ्रू कर सकते हैं। इवन जो सिख डायस्पोरा खालिस्तान के लिए स्ट्रगल कर रहा है वो आवाज़ उठाता है, तो हम भी अपने कश्मीरियों के लिए हर मौके पे जहाँ जहाँ हमें प्लेटफॉर्म अवेलेबल होता है हम आवाज़ उठाते हैं। जब आप आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के हवाले से बात करते हैं, जो खुसूसी हैसियत कश्मीर की ख़त्म की गई है, अब देखिए हमने उसके ऊपर काम करना है। हमने ये कोशिश करनी है कि मोदी को इतनी स्पेस ना मिल सके उस हुकूमत को कि वो माइनॉरिटीज़ का इस्तेसाल करे, कश्मीरियों के ऊपर वो कार्ड खेले, या अपना जो एक झांसा दे के इकॉनमी का जो कवर दे के दुनिया को दिखाते हैं उसके ऊपर प्ले ना करें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच रीमा फॉर योर टाइम। हमारे साथ रीमा शौकत मौजूद थी जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक्सपर्ट है, जहाँ पे हम बात कर रहे थे नरेंद्र मोदी के हवाले से या इंडिया की इकॉनमी के हवाले से। वहाँ पे अगर कंपेयर किया जाए पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर से बेहतरीन होती जा रही है, और हम देख रहे हैं कि महंगाई की जो सतह है उसमें भी कमी वाक़ई हुई है। स्टॉक मार्केट में हम देख रहे हैं कि बहुत से इन्वेस्टर्स का रुझान है, इत्तेमाद है। दूसरी जानब अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें, कल मोदी ने हल्फ लिया, जब जैसे ऐलान हुआ कि मोदी तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बने, तो इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश कर गई। तो इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस था, जो उनका एतमाद था कि शायद अब इस मरतबा मोदी हुकूमत ना बनाएंगे, तो वो जब ये खबर कंफर्म होगी कि वही हुकूमत बना रहे हैं, तो फिर इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा निकालना। अच्छा, लेकिन रिजवान इसमें एक और भी चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाले नहीं बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी जो ज़र मुबादला भेज रहे हैं, जो रेमिटेंस भेज रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो इन्वेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, तो उसमें बेसिकली जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमें और जो हम है मई के महीने में 3 अरब से ज़्यादा डॉलर्स भेजे गए हैं, वो उन तमाम पाकिस्तानियों की जानिब से जो बाहर मौजूद हैं। अब हम चलते हैं जी मक्का मुकरमा, सऊदी अरब, और ख़ास तौर पर अपने आज़मीन हज की जानिब जो कि हिजाज़ मुक़द्दस में मौजूद हैं फ़रीज़ा हज अदा करने के लिए, और वहीं पर हमारे GM PTV अकेडमी इमरान सिद्दीकी साहब भी मौजूद है, तो उनसे गुफ्तगू करते हैं कि क्या तैयारियाँ हैं, आज़मीन का अब रुख होगा मक्का मुकरमा की जानिब। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदीना शरीफ से लिया। और सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान से जितने हुज्जाज कराम आए हैं, या पूरे आलम इस्लाम से जितने हुज्जाज कराम आए हैं, अब वो मदीना शरीफ की हाज़िरी के बाद आहिस्ता आहिस्ता मक्का की तरफ रवाना हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है चाँद नज़र आ चुका है। और जो बाकी लोग यहाँ से जाएंगे वो उम्रा अदा करेंगे, और उसके बाद 14 जून बरोज़ जुमा को 5 दिन जो मशायर के हैं मनाक का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लोग मना जाएंगे और वहाँ पे ज़ोर से अगले दिन फजर तक नमाज़ अदा करेंगे। उसके बाद वक़ूफ़ अरफा जो रुकन आज़म है हज का, उसकी अदायगी के लिए वो मैदान अरफात जाएंगे, और मैदान अरफात में रुकन आज़म होगा। रात को मुसलमान जितने भी हैं जो हज के लिए आए हुए हैं वो अपनी दुआएं करेंगे, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करेंगे और पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए दुआ करेंगे, और इसी तरह फिर वो रात को मुज़रफ़ा में रात गुजारेंगे। उसके अगले दिन फिर वो वापस जो ना वो बड़े शैतान को 7 कैंकरियाँ मारेंगे। उसके बाद अपना कुर्बानी करेंगे, फिर वो ihram से बाहर आ जाएंगे। उसके बाद जो दूसरा बड़ा रुकन है हज का, वो तवाफ़ ज़ियारा है, वो पहले दिन कर लें या दूसरे दिन कर लें, फिर वो अदा किया जाएगा, और इस तरह फिर हज मुकम्मल हो जाएगा और लोग वापस आ जाएंगे। जितने भी पाकिस्तानी हुज्जाज कराम जो मेरी इस वक्त आवाज़ को सुन रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, उसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा है, तो इसमें पानी का इस्तेमाल करें और डिहाइड्रेशन ना हो, छतरी का इस्तेमाल करें, ताकि आप इस गर्मी की शिद्दत से बच सकें, ग्रुप की शक्ल में रहें, और आप जो ताकि आपकी जो हज की अदायगी है उसमें आसानी हो सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इमरान सिद्दीकी साहब। और रिजवान, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इमरान साहब ने जो की है कि आप जो वहाँ पे मौसम की मुनासबत से जो है आपने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है, ताकि आप अच्छे तरीके से इबादत कर सके, अच्छे तरीके से जो आपको अल्लाह पाक ने इतना बड़ा मौका फ़राहम किया है कि आप हज की सादत हासिल कर सके, तो उसको आप अच्छे से निभा सके, क्योंकि मौसम की शिद्दत ऐसी है कि अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे तो आप बीमार भी पड़ सकते हैं। इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि आज़मीन हज के लिए पाकिस्तान से ही बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ क्रिएट की गई हैं, ख़ास तौर पर कनेक्टिविटी का, एंड मोस्ट
امپورٹنٹ تھنگ کہ ہمیں ہمیشہ یہ ڈر لگتا تھا کہ ہمارے بزرگ جو حج پہ جا رہے ہیں تو کہیں گم نہ جائیں, کہیں ان کو راستہ نہ بھول جائے, کہیں وہ بھٹک نہ جائیں اور ان کو ٹائم نہ لگے. تو اب ایپ بھی یہیں سے آپ کو فراہم کیا گیا, ایپ کو کیسے آپریٹ کرنا ہے وہ بھی بتایا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سم بھی یہیں سے آپ کو پرووائڈ کی جائے گی, اور جیسے ہی آپ لینڈ کریں گے تبھی سے جو ہے وہ ایکٹیویٹڈ ہوگی اور آپ اپنے گھر میں کال کر سکیں گے. اور بہت سارے اس دفعہ ہمارے جو وہ تمام خدام ہیں جو کہ موجود ہیں وہاں پر حجاج کرام کی خدمت کے لیے, تو ان کی سروسز بھی, اور یقینی طور پر اس کے علاوہ جو ہمارے وزارت مذہبی امور نے اقدامات کیے ہیں حجاج کرام کے لیے رہنے کی سہولت جو قریب تر ہے حجاز مقدس میں, چاہے مکہ مکرمہ ہو یا پھر مدینہ منورہ ہو, تو اس کے لیے بھی شاندار انتظامات کیے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. بالکل جناب, اپنی میزبان ماہنور قریشی اور رضوان علی احمد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل صبح آپ سے ملاقات ہوگی صبح پاکستان میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.